क्योंकि मैं माड़े बंदे की हमायत करनी है, मैं माड़े बंदे की आवाज़ बनना है। लिहाजा तुसी ये शौक पूरा कर लो। और असी इस ते उन्होंने कहा कि तुसी किवें साबित करोगे कि तुसी 6:15 आए हो। मैं कहा जनाब तुहाडे सीसी कैमरे लगे हुंदे ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੁਟੇਜ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿन नहीं हैं। लिहाजा मजदूर तबका आके इत्थे ਇਹਦੀ मिन्नत समाजत करदा है और बिल फिर नहीं जमा करदा ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुम सारे दोस्त सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी गुजारो। दोस्तों कल इस स्टोरी का पहला पार्ट बयान किया सी, इसलिए कि यह स्टोरी ज़रा लंबी सी, एक पार्ट विच बयान नहीं सी की जा सकती क्योंकि वीडियो का टाइम बड़ा लंबा हो जाना सी, बड़ा ज़्यादा हो जाना सी। और जिहड़ा तुहाडा मकसद है स्टोरी सुनन दा या साडा जिहड़ा मकसद है स्टोरी बयान करन दा वो पूरा ना हुंदा। ते इस वीडियो नूं देखण वाले साडे चैनल दे उत्ते जिन्ने भी नवें दोस्त आए ने उन्हां अगे गुजारिश है कि साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो और घंटी दे बटन नूं भी दबा दिओ ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो चलने अज दी बकाया स्टोरी की तरफ। मैं कोशिश की ये उत्ते एक दोस्त को खबर बनवाई, खबर बनवाने तो बाद मैं सोशल मीडिया पर अपलोड की। उस तो बाद मैं सर्च की उस महकमे के इदारे के आला अफसरान तक रसाई हासिल की, उन्होंने ईमेल एड्रैस लभे। ईमेल एड्रैस लभन तो बाद उन्होंने मैं वो वाली खबर जी सोशल मीडिया पर भेजी, वो मैं उन्होंने कंप्लेन की शक्ल ईमेल कर दी दो अफसरान नूं, डायरैक्टर जनरल तो जनरल मैनेजर। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया जो मैं उन्होंने ईमेल की, लेकिन जो मैं सुबह ही कंप्यूटर अपना ऑन किया तो मैं की देखना कि मैनू ईमेल का जवाब आ चुका सी, मेरे उस कंप्लेन के उत्ते इंक्वायरी लग चुकी सी। और थोड़े टाइम तो बाद उस अफसर का, उस इदारे के अफसर का जिहड़ा ना मैनू फोन आ गया जिन्हों मैं कॉल की सी। क्योंकि वह अफसर मैनू जानता सी, उहदे कोल मेरा नंबर भी सी, जिस वजह तो उन्हें मैनू फोन कर लिया। तो उन्हें मैनू हर तरीके नाल कायल करने की कोशिश की कि तुसी इस इंक्वायरी का हिस्सा ना बनया जे, ना इंक्वायरी कराया जे, तुहाडा मसला मैं हल करा देंगा। जो मैं उहदी किसी गल नूं ना मन्निया और एको ही लफज बोलिया कि गरीब आवाम का जिहड़ा हक है वो उन्होंने क्यों नहीं मिल सकता। उस अफसर ने जो देखा कि मैं उहदी किसी गल च नहीं आ रहा तो उसने फिर आखिरी हरबा इस्तेमाल किया कि उन्हें आख्या कि वह बंदा मैनू आंदा सी कि जे वह ना मने तो फिर मैं कार सरकार मुदाखलत का उहदे ते परचा करा देंगा। तो जिस तरह ही उन्हें मैनू धमकी लाई तो मैं उन्होंने कहा कि जनाब तुसी ये अपना जिहड़ा फर्ज है ना पूरा कर लो परचा कराने वाला, क्योंकि मैं माड़े बंदे की हमायत करनी है, मैं माड़े बंदे की आवाज़ बनना है। लिहाजा तुसी ये शौक पूरा कर लो और असी इस परचे नूं फेस करांगे अल्लाह दे फजलो करम दे नाल। मेरा ये जवाब सुनने तो बाद उन्हें फ़ोन बंद कर दिता। कुछ टाइम गुजरिया तो मैनू उन्होंने इंक्वायरी टीम जी सी जिन्हें आके इंक्वायरी करनी सी, जिहदे मैं कंप्लेन की सी, उस टीम का मैनू फ़ोन आ गया। तो उन्होंने मैनू कहा कि जनाब तुसी इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहते हो या तुहाडे कोल टाइम है वे जिहड़ी तुहां कंप्लेन की है उहदे इंक्वायरी करानी चाहते हो। तो मैं उन्होंने कहा कि जनाब जरूर करवानी चाहते हैं, इसलिए जिहड़ा ये बंदा गरीब लोगों को दुदकार देंदा है या उन्हां दी ज़रूरत जिहड़ी है वो पूरी नहीं करता, बिल की शक्ल जमा नहीं करता, उहदी सज़ा उन्होंने लाजमी मिलनी चाहिए है। जो फोन आया तो उस तो बाद मैं थोड़ी जी मुख्तसर करना वा गुफ्तगू, क्योंकि वीडियो का टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया है और तुसी लोग हो सकता है मेरी इस वीडियो नूं मुकम्मल ना सुनो और जिहड़ा मकसद है तुहाडा सुनन दा या मेरा जिहड़ा मकसद है वीडियो बनाने का वो पूरा शायद ना हो सके। इसलिए मैं चाहना वा कि मैं शार्ट लफ्ज़ां दे विच तुहानूं समझा दें। इंक्वायरी टीम आई, इंक्वायरी टीम नूं जिहड़ियां चीज़ां की जरूरत सी या मैनूं पता सी कि यह चीज़ां चाहीदियां ने, उन्हां चीज़ां दे मैं प्रिंट भी लै चुकिया सां
ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਖਲਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੋ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਸੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਲਿਆ, ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ 6:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6:15 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਜ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਹੀ ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ 6:25, ਮੈਂ 6:15 ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 6:25 ਤੇ 6:15 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ 9 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲੋਡ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ 220 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾफ़ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਰੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।